ندیم حسین روپیال شہید اور چھوٹے بھتیجے رحیم روپیال کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس ہے. کہنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو جگہ ہے جہاں پر آج ہم کھڑے ہو کر یہ ریفرنس کر رہے ہیں، اس میں اس بندے کی تگودو اور بنانے میں اس کا ایک رول تھا. شاید اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہی جگہ جس کے لیے اس نے کام کیا آج اس پر اسی کا تعزیتی ریفرنس ہوگا. قدرت کا نظام ہے، اس میں کوئی بندہ کچھ کر نہیں سکتا. زندگی اور موت اللہ کے اختیار ہے اور وہی مالک ہے، وہی جان دینے والا ہے، وہی جان لینے والا ہے. اس کے آگے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، باقی ہمارے اختیار میں ہو تو شاید ہم جو کچھ ہو سکتا کرتے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر ہمارا کچھ ممکن نہیں ہے. تو آج کی جو ریفرنس ہے اس کی صدارت ہمارا وہی بھائی ندیم حسین روپیال شہید کی صدارت، اس کی تصویر موجود ہے. تو آج کی اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہمارے انکل ندیم حسین روپیال کے والد چودھری فضل حسین روپیال ہیں. یہاں پر ندیم صاحب کی فیملی موجود ہے اور سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب وہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں. جتنے احباب آئے ان کو ہم یہاں آنے پر تہ دل سے مشکور ہیں. تو کیونکہ یہ تعزیتی ریفرنس ہے، اس میں جتنے احباب ہیں جو ندیم صاحب کے حوالے سے، رحیم کے حوالے سے جو بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے. کوشش کریں کہ ان کے ساتھ گزرے لمحات، ان کی جو یہاں پر کردار تھا، اس پر جو بندہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر اپنا نام لکھوا سکتا ہے. تو میں اس کا پہلے اپنے ایک پاؤں پر چودھری مجید صاحب نے کہا تو وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہوا. اگر کہیں پانی کا مسئلہ ہے تو ندیم نے حل کیا، اگر بجلی کا معاملہ ہے تو ندیم حل کر رہا ہے، اگر اسکول کا معاملہ ہے تو ندیم کے پاس جائیں. ہمارے پچھلے 4 سال کے اندر حاجی خالد صاحب نے کہا گلزار مرحوم، حاجی یونس صاحب، حاجی نذیر صاحب، ضیاء الدین، یوسف ثانی صاحب، ڈاکٹر شبان صاحب اور چاچا خالق پنڈ کلاں والے سر خان آباد والے، یہ ہمارے لوگ فوت ہوئے. پر جب مڑ کر ہم دیکھتے تھے کہ ندیم ابھی بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سے تو زندگی، تب ہر وقت میں یہ کہتا تھا کہ ندیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات وہ سنبھال لے گا. پر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اس کی زندگی ختم تھی، اس نے شہادت حاصل کرنی تھی، اس نے شہادت حاصل کی، اس کا خلا کبھی بھی پور نہیں ہوگا. پر میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ بھی یہ کہہ سکتا ہوں، اور چاچا فضل حسین کی موجودگی میں، نعیم حسین کی موجودگی میں آپ کو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کمی نہیں ہم پوری ہونے دیں گے. آپ یہ دروازہ اس کا ندیم کا جس طرح پہلے کھلا ہوا تھا اسی طرح عوام کے لیے کھلا رہے گا. یہ میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، وہی خدا تعالیٰ کی ذات آپ کو دل و گردہ دیتی ہے. شیر والا دل اس چاچے کو دیا ہے اور اس کی برداشت ہے. چاچے نے کہا میرج ہال کی کچن کھولو، جس طرح لنگر چل رہا تھا لنگر چلنے دو، چائے چل رہی تھی چائے کے ٹائم پر چائے دو، قہوہ دو، کھانا دو. جس طرح میرے بیٹے نے لنگر لگایا ہوا تھا وہ لنگر چلنا چاہیے. کئی لوگوں کا روزگار اس روپیال میرج ہال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شادی جب ختم ہوتی تھی کئی لوگ ریسٹورنٹ والے کرتے بھی ہیں کہ کھانا دے گئے بچ گئی ہیں، اگلے دن شادی کے لیے استعمال ہوں گی. لائن لگی ہوئی ہوتی تھی غریب لوگوں کی، لائن لگی ہوئی ہوتی تھی اس میرج ہال کے بعد. شام 5 بجے کے بعد وہ لوگ آ کر کھانا لیتے تھے، سب کو وہ کھانا دیتا تھا. اور اس کے اندر ایک اور خوبی بھی تھی، آج تک 20 سال سے میرا اس کا ذاتی بہت گہرا تعلق تھا. 20 سال کے اندر میں نے ندیم کو اکیلے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کوئی دوست یار یا فیملی کا ممبر نہیں
सड़क पे अगर कोई गरीब आदमी भी खड़ा है उसको भी पास बिठाकर वो खाना खाता था, फिर उसके अलावा नहीं खाना खाता था, अकेला खाना नहीं खा सकता था। आज इसीलिए हर आंख से आंसू निकल रहा है, हर माँ रो रही है, हर बहन बेटी भाई रो रहा है, और हम दुआ करते हैं, ऐ मौला तेरे हजूर हम दुआ करते हैं कि मेरे उस भाई को, मेरे उस भतीजे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, हमें सब्र दे, चाचा फजल हुसैन और उनके खानदान को सब्र दे, पूरे इलाके को सब्र दे। नदीम हुसैन ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरमाया था, बल्कि इस चकसवारी की धरती का वो बेटा था जो सदियों याद रहेगा, और सदियों बाद ऐसे लोग दोबारा आते हैं। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब का मशहूर हूँ कि जिन्होंने ये रेफरेंस मुनक़्क़द किया और हमें मौका दिया कि हम अपना इज़हार ख्याल कर सकें। उसके अलावा लवाहिकीन के साथ चौधरी फजल हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाएँ, हमारी हर तरह की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, अल्लाह पाक उन्हें सब्र अता फरमाएँ। तमामी अहबाब ने यहाँ पे उनके हक़ में दुआएं भी की, लवाहिकीन से इज़हार यकजहती भी किया। लेकिन मैं एक तरफ इशारा करना चाहूँगा कि सानहे तो हो जाते हैं, लेकिन सानहे से कुछ सीखना भी चाहिए हमें। चकसवारी जब सानिया हुआ तो हम लकीली हम इधर ही थे उस वक़्त, जब हम स्वाब फाउंडेशन के हम जो रज़ाकार हैं, हम यहाँ पे चकसवारी में मौजूद थे। हमें मौका मिला कि हम सबसे पहले पहुँच जाएँ और अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें। तो उसमें हमने ये बात नोट की कि यहाँ जो इंसान बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी चकसवारी के नौजवान बहुत अनट्रेंड हैं। हम लोगों के पास कोई फर्स्ट एड की इक्विपमेंट्स नहीं है, किसी तरह की हमारे पास ऐसी सहूलतें मौजूद नहीं है कि अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कुछ भी ऐसी आफत आ जाती है तो हम उसको फेस कर सकें। यानी कि फ़र्स्ट एड तक भी हमारे पास मुयसर नहीं है। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा, अपनी लोकल मशीनरी को अपने यूज़ करना पड़ा। लेकिन हम इस अमर की ज़रूरत है कि चकसवारी के नौजवानों को इस तरफ मूव किया जाए, उन्हें NDMA से या किसी भी सिविल डिफेंस इदारे से ट्रेनिंग दिलवाई जाए, ताकि अगर आइंदा भी ऐसे मामला होते हैं तो हम फर्स्ट एड कम अज़ कम अपने लोगों को दे सकें। तो आखिर में मैं दोबारा मशकूर हूँ जनाब साहब का, और लवाहिकीन से मैं इज़हार हमदर्दी कर रहा हूँ। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे इस गम में बराबर के शरीक हुए। अल्फाज तो नहीं है मेरे पास, कुछ कह नहीं सकता मैं अपने अंकल चौधरी नदीम और अपने छोटे भाई चौधरी रहीम के बारे में, क्योंकि कहते उसके बारे में है जिसको कोई जानता ना हो। इनकी पहचान, इनका नाम ही काफी है। जब इनका नाम आता है तो इनकी पहचान बन जाती है। मैं अपने बुजुर्ग अंकल फजल साहब से इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा छोटा भाई चौधरी रहीम जो कि मेरे साथ फुटबॉल खेलता था, मेरी टीम का प्लेयर था, मेरा छोटा भाई था, जहां भी मैं उसको आवाज देता था मेरे साथ खड़ा होता था। उस जैसा नौजवान लड़का मैंने आज तक नहीं देखा जो कि मुझे अपने बड़े भाई जैसा समझता था। कुछ भी मैं कह देता वो बड़ा भाई समझ के खामोश हो जाता था। और इस तरह मैं अपने अंकल चौधरी नदीम के बारे में भी क्या बयान करूं। एक छोटा सा काम था मेरा, मैंने उनसे कहा अंकल मुझे ये चीज चाहिए, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं। और मजे की बात यह है कि 2-3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फोन किया और कहा बेटा आकर अपनी चीज ले जाओ। और मेरे नंबर सेव नहीं था, मैंने कहा अंकल कौन बोल रहे हैं आप? तो कहने लगे बेटा चीज मांग के भूल जाते हो। इस तरह के वो इंसान थे जिनकी तारीफ आज मैं कैसे बयान करूं। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि आज वो हम में मौजूद नहीं है। मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है कि या अल्लाह ये हमसे कैसे इंसान तुमने छीन लिए। तेरे फैसले पर हक है, तू कुछ भी कर सकता है, मगर तेरे फैसले को हम भी मानते हैं। इस जैसे इंसान मैंने आज तक अपने इस चकसवारी में नहीं देखा। चौधरी नदीम जैसी शख्सियत शायद ही कोई हो। अल्लाह ताला उनके अगले जहान को बेहतर करे, उनकी कब्र को और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ताज़ीती रेफरेंस से अल्फाज तो साथ नहीं दे रहे कि अंकल चौधरी नदीम हुसैन रफ़ियाल को किस अंदाज से खराज तहसीन पेश किया जाए।
میرے چاچو چودھری گلزار حسین مرحوم کے درینہ ساتھی، دوست اور بھائیو جیسا تعلق کس انداز سے پیش کیا جائے یہ وہی جان سکتا ہے جس کا بھائی، جس کا کوئی قریبی خون کا رشتہ جو اس دنیا سے چلا جائے وہی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ زندگی میں کئی ایسے مقام آتے ہیں، لوگ ایسے چلے جاتے ہیں کہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ابھی ادھر دیکھے ابھی ادھر دیکھے۔ رحیم روپیال، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، بھائیوں کا بھائی، دوستوں کا دوست، غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والا، جس جگہ بھی اس کو یاد کیا وہ وہیں پہنچا۔ میرپور میں مشق یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہوا، چھوٹا بھائی وہاں موجود ہوا، آج بھی اس کو وہاں ایسے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں جو نم نہ ہو۔ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے نوجوان، ایسے انسان جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک انکل کی مغفرت فرمائے، رحیم کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب چودھری ندیم حسین روپیال اور رحیم حسین روپیال مرحومین کے تعزیتی ریفرنس میں شریک ہیں۔ چودھری ندیم حسین روپیال، ان کا سیاسی تعلق ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی پیپلز پارٹی اور چودھری عبد المجید صاحب سے وابستہ گزاری۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور ہمہ جات شخصیت تھی۔ یہاں بیٹھے ہر شخص کے پاس ان کے سلسلے میں ایک کہانی ہے۔ اگر ہم سب واقعات بیان کرنا شروع ہو جائیں تو شاید یہ جو پروگرام ہے یہ کبھی ختم نہ ہو۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب میں انجمن تاجران کی طرف سے صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ نہایتی محترم محتشم روپیال خاندان، چودھری عبد المجید صاحب، معزز سامعین، السلام علیکم۔ چودھری عبد المجید صاحب کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ موقع ہمیں میسر کیا کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے عزیز کے لیے کچھ چند الفاظ بول سکیں۔ تو میرے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اچانک یہ زمین دھس جائے تو کیا واقعہ ہوگا؟ یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ روپیال ہوٹل اس ہمارے علاقے میں مضبوط ترین ایک عمارت تھی اور بہت خوبصورت عمارت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس خاندان کے لیے ایک بڑے امتحان کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ندیم بیٹے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ دھنسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد کوئی ایسا میں نے آدمی نہیں دیکھا جس کی آنکھوں پر آنسو نہیں تھے، دل میں درد نہیں تھا۔ اور وہ اگر واقعہ میں موجود تھا یا نہیں موجود تھا، لیکن گھر میں تھا تب بھی رو رہا تھا، اگر کسی سفر میں تھا تب بھی رو رہا تھا۔ یہ اس کی اپنی ایک شخصیت تھی۔ اس سلسلے میں چودھری عبد المجید صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا
कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं कि जो नदीम जैसे वर्कर और बेटे पैदा किए हैं, जो इस हमारे इलाके के लिए एक अजीम सरमाया पैदा हुए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रबियाल ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम इनको आला अरफा दर्जात फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम ज़ुमा इकराम, पंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आपको सलाम पेश करता हूँ। आज का ये तज़ीती रेफरेंस जो इस इलाका चकसवारी की हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल शाहिद और उनके फर्जंद चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल शाहिद की याद में मुनक्कद किया गया है। तमाम दोस्तों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, अपने वाक़यात बयान किए। मैं कहता हूँ कि नदीम हुसैन रुपयाल इस इलाका चकसवारी की हर दिल अजीज शख्सियत थी। वो गरीबों का, यतीमों का सहारा था। मैं जब रुपयाल का सानिया हुआ तो मुझे फ़ोन हुआ कि ऐसे रुपयाल मैरिज हाल ज़मीन बोस हो गया है। तो मैं जब कनेरी से चकसवारी पहुंचा तो सूरत हाल जो थी, हर आंख खश्कबार थी। हर इंसान अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक, चौधरी नदीम हुसैन रुपयाल और उनके फर्जंद चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल को एक लंबी जिंदगी दे। मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा कि मुझे कासिम साहब ने बताया कि जब मैं मुजफ्फराबाद से चकसवारी पहुंचा तो गेट के पास ही था तो एक मांगने वाली जो पीछे उधर रिहाइश पजीर थी, वो दुआ मांग रही थी कि अल्लाह, ये जो मैं खाना देता था इसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख, इसको एक लंबी जिंदगी दे। मैं कहता हूं कि इंसान, जो भी इंसान इस दुनिया में आता है, कुरान में इरशाद है कि कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर जी चीज ने मौत का जायका चखना है, मगर नदीम हुसैन रुपयाल और चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल की जिंदगी हमारे लिए एक सबक है। चौधरी रहीम हुसैन रुपयाल छोटे भाइयों की तरह था। वो एक एक्टिव नौजवान था। मीरपुर के अंदर भी उसने अपनी एक अच्छी शनाख्त बनाई, फलाई कामों में हिस्सा लिया, हल्के के नौजवानों के मसाइल सुने। वो कश्मीर ब्लड बैंक का मेंबर था, उसके लिए भी काम करता था। मैं एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस, मौत वो है कि करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो सभी आते हैं इस दुनिया में मरने के लिए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए साबका वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब और चौधरी फजल हुसैन साहब और दीगर कायदीन जो स्टेज पर बैठे हुए, अस्सलामु अलैकुम, और पंडाल में बैठे हुए तमाम अजीज़ व अकारब, अस्सलामु अलैकुम। आज
मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं हैं। इस हल्के के तमाम लोगों को पता है कि मेरे चौधरी नदीम साहब से जो तल्लक थे, भाइयों जैसे तल्लक थे और मेरी हर जगह रहनुमाई करते थे। तो ये जो सानिया है माँ बाप के लिए तो उनकी कमी वो बहुत महसूस करते हैं। जब ये सानिया हुआ तो सिर्फ 10 मिनट का वक्फा पड़ा, मैं बाहर से ही वापस चला गया क्योंकि मैंने चौक साहिबा में चौधरी रियाज की फातिहा ख्वानी के लिए जाना था। मैंने सोचा कि अंदर गया तो मेरा टाइम लग जाएगा। तो जूं ही मैं इसर पर पहुंचा तो मुझे फ़ोन आया कि ये सानिया हो गया। वहीं से मैं वापस आ गया और जब देखा तो ये रुपया मैरिज हाल ज़मीन बोझ था। तो इतना दुख हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त थे, वो पहले जो है चौधरी गुलजार हुसैन वो मैं छोड़कर चला गया, फिर उसके बाद सानी साहब और उसका जो दामाद था ज़ियाउद्दीन, उनके साथ भी हमारे गहरे तल्लक थे, तो वो भी कत्ल हुए। और ये जो सानिया हुआ, मैं तो उनकी बहुत कमी महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला चौधरी फजल हुसैन और उनकी फैमिली, स्पेशली चौधरी नईम जिन पर ये तमाम बोझ उनके कंधों पर डला, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत और इस्तकामत दे और सब्र और जमील दे। हम मरहूमीन और शोहदाए जो रपियाल हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और अहलियान इलाका को सब्र और जमील अता फरमाए और उनके जितने भी वो चकसवारी के लिए काम करते थे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और इस्तकामत दे और हम लोगों की खिदमत कर सकें। आखिर उनका बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। मेरे पास इजहार रज़ियत के लिए अल्फाज नहीं है। हमसे एक ऐसी शख्सियत जुदा हुई है जो इस पूरे हलके के लिए एक मिसाल थी, गरीबों की आवाज़ थी। चौधरी नदीम रुपयाल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे भाई भी रहीम नदीम, उनको भी अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। चाहे कोई भी बंदा हो, बिला लालच जब भी उनको किसी काम के लिए पुकारा गया, उस बंदे ने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारा अपना है या हमारा वोटर है या हमारा सपोर्टर है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक रुपयाल ख़ानदान को इस सदमे को सहने की हिम्मत दे और हमें भी साथ इस सदमे को सहने की हिम्मत दे। और सबसे एक अहम बात, भाई नदीम हमसे बिछड़ गए, किसी बंदे को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। इतना बड़ा वाकया थोड़े से टाइम में अचानक, मैं भी घर में था जब मुझे भाई ने फ़ोन किया चकसवारी से। हम आए यहाँ पे, जब देखा तो क़यामत से बड़ा वाकया था। लेकिन दुख कुछ चीज़ों का है और मैं आज यहाँ पे बयान नहीं करूँगा क्योंकि ये तहजीज़ी रेफरेंस है। इंशाअल्लाह जब भी आप दोबारा किसी जगह पे कोई मीटिंग हुई तो मैं खुलकर बात करूँगा। तो मैं बस यही दुआ करूँगा कि इस सदमे को सहने की रुपयाल ख़ानदान को अल्लाह पाक हिम्मत दे। हम उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं उनके लिए।